writing tomorrow also. All 10 days are there. You can finish it writing all those things. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಈಗ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡು ತೆಗ್ದಾಕಿ ಅವು ತೆಗಿತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಕ್ಕಂಡೆ. ಇಲ್ಲ ತೆಗ್ದಾಕ ದಿಸ್ ಮಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ this is క్లోజ్ చేయండి, అవసరం క్లోజ్ చేయండి. Uh, 66A, will you be ready when Jesus comes? Volume పెట్టుకో. Will you be ready when Jesus comes? Are you truly born again, washed in Jesus' blood? Are your garments spotless, or they whiter than snow? Will you be ready when Jesus comes? Two shall be together, grinding at the mill. Two shall be together, sleeping calm and still. The one shall be taken and the other left behind. Will you be ready when Jesus comes? Yes, I'll be ready when Jesus comes. I am truly born again, washed in Jesus' blood. My garments are spotless, they whiter than snow. Yes, I'll be ready when Jesus comes. Yes, I'll be ready when Jesus comes. I am truly born again, washed in Jesus' blood. My garments are spotless, they're whiter than snow. Will be ready when Jesus comes. Yesu tirigi raga sandhimpasiddamai. Neevu nikka tirigi janminchitiva. Neeva samit. Yesu tirigi raga sandhimpasiddamai.
ఇరువురు తిరుగాలి విసురుచుండగా ఇరువురొక్క చోట నిద్రించుచుండగా ఒకరెత్తబడి ఒకరు విడువబడుదురు. యేసు తిరిగి రాగా సంధింప సిద్ధమా. అవును యేసు రాగానే సంధించేదను. నేను నిక్కముగా తిరిగి జన్మించి తిని నా వస్త్రమేసు రక్తములో కడుగుకొంటిని. అవును యేసు రాగా సంధింప సిద్ధమే. బాయ్స్ త్వరగా రావాలి, ఎందుకంటే గర్ల్స్ అందరూ వచ్చేసిండ్రు. ప్లీజ్ డూ కమ్ క్విక్లీ ప్లీజ్. Uh, 395, come bless the Lord. 395. Raval, 395. Come bless the Lord, all the servants of the Lord. అందరం కలిసి పాడదాం. ఆయన తర్వాత విల్ ట్రై టు సింగ్ ఇట్ ఇన్ పార్ట్స్. Come bless the Lord, all the servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hand in the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. He lifted me up from the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my heart today, a song of praise, a song of praise. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను కమ్ బ్లెస్ ద లార్డ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు రిపీట్ అగైన్. మీరేమనాలి, ఏమనాలి? అగైన్ యూ సే కమ్ బ్లెస్ ద లార్డ్. ఒక్కసారి వినండి. కమ్ బ్లెస్ ద లార్డ్. నౌ యూ సే bless the. దట్స్ గుడ్. లైక్ దట్ ఈచ్ లైన్ విల్ సింగ్ ట్వైస్. నేను మొదటిసారి పాడతా, మీరు ఫాలో మీ. ఓకే. Come bless the Lord, Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night, who stand by night in the house of the Lord. in the house of the Lord. Lift up your hands Lift up your hands to the holy place, in the holy place and bless the Lord, and bless the Lord, and bless the Lord. and bless the Lord. Now you can start. Oh, taste and see. Start చేయండి. Oh, taste and see Oh, taste and ఇప్పుడు that the Lord. మీరు స్టార్ట్ చేయాలి, నేను ఫాలో అవుతుంటా. ఓకే, రెడీ?
Good. 1, 2, 3. Oh, taste and see Oh, taste and see that the Lord is good. that the Lord is good. Oh, taste and see Oh, taste and see that the Lord is good. that the Lord is good. Blessed is the man Blessed is the man who trusts in him. who trusts him. I'll start now, you follow. He lifted me up He lifted me up from the mighty clay. from the mighty clay. He set my feet He set my feet on the rock to stay. on the rock to stay. He put a song He put a song in my heart today. in my heart today. A song of praise. A song of praise. A song of praise. A song of praise. That's good. We'll have the singing like that and also new songs tomorrow onwards. మనకు ఈ విధంగానే పాటలు ఉంటాయి. రేపటి నుంచి వెళ్ళి కొత్త పాటలు కూడా ఉంటాయి. So do come early and you can learn many things. మీరు త్వరగా రండి, తద్వారా అనేకమైన విషయాలు మీరు నేర్చుకుంటారు. So quickly now we'll go to the closing lesson. ఇప్పుడు మనం త్వరగా క్లోజింగ్ లెసన్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. So today we'll hear about the story of. Please listen the announcement we have forgotten. Soon after the VBS, all teachers will gather here for a short time of prayer. దయచేసి ఒక ప్రకటన గమనించండి. VBS అయిపోయిన వెంటనే టీచర్స్ అందరికీ ఇక్కడ VBS టీచర్స్ ప్రేయర్ ఉంటుంది. Soon after the class is over, we'll immediately gather so that you can pray and go along with the children. క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే ఇక్కడ టీచర్స్గా ప్రేయర్ గ్యాదర్ అవుతాం. ఇది పక్కకు అంటే కనబడాలి కదా. We are using this one. Mike's here. Before we start the story, we'll first read the memory verse. మనము మెమరీ వర్స్ ని మొదట చదువుకుందాం. 1 John 1:12. మొదటి John 1:12. యోహాను సువార్త 1:12. Quickly remove Bibles and see that. దయచేసి త్వరగా మీ బైబిల్ తెరిచి చూడండి. John 1:12. యోహాను సువార్త 1:12. Read loudly please. గట్టిగా చదవండి అందరూ. John 1:12. యోహాను సువార్త 1:12. As many as so as many as they received the Lord, He gave them the power to become the sons of men or children of God. తన్ను ఎందరు అంగీకరించారో వారికి అందరికీ అనగా తన నామమును విశ్వసించిన వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించినాడు. See what a beautiful verse. చూడండి ఎంత చక్కటి వాక్యం ఇది. See, God gives us a promise. He wants to be His child. కాబట్టి దేవుడు మనకు వాగ్దానం అనుగ్రహిస్తున్నాడు. తన యొక్క బిడ్డగా చేసుకోవాలని కోరుతున్నాడు. How much bad you are, how much wicked you are, how much you are away from God. దేవుని నుంచి ఎంత దూరంగా ఉన్నా, నువ్వు ఎంత చెడ్డవాడు అయినప్పటికీ కూడా still He says, I love you. అయినప్పటికీ ఆయన నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెబుతున్నాడు. So that's why we say God's love is wonderful, God's love is merciful, God's love is wonderful. So we sang that song. దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎంతో అద్భుతమైనది అనేటువంటి పాట మనం పాడుకుంటాం కదా. So today's lesson is I don't want your money. చూడండి ఈ రోజు యొక్క పాఠం చూసినట్లయితే నీ డబ్బు నాకు వద్దు అనేటువంటిది. I don't want your money. So how many don't want money? ఎవరికి ఇక్కడ డబ్బు అక్కర్లేదు చెప్పండి. ఎంతమందికి అక్కర్లేదు డబ్బు? డబ్బు అవసరం లేని వాళ్ళు ఎవరో చూపించండి.
గర్ల్స్కి అవసరం లేదట నిజంగా. సో ఎవ్రీ వన్ లవ్స్ ద మనీ. చూడండి, అందరికి డబ్బు అంటే ఇష్టమే కదా. బైబిల్ సేస్ మనీ ఇస్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవిల్. బైబిల్లో రాయబడింది కదా, ధనాశ అనేటువంటి సమస్తమైన కీడులకు మూలం. ఇన్ హిందీ సేస్, హిందీలో రాయబడింది, హిందీలో ఉంది, పైసే ఫేకో ఆర్ ఖేల్ దేకో. మరి డబ్బును వెదజల్లి నువ్వు దాని తర్వాత వచ్చే ఆటను చూడని అంటారు. See, that's what they say, that you throw the money and see the fun. కాబట్టి ఆ విధంగా డబ్బును చూసి తమాషా చూడంటారు. See, that's what means. You with the money you can do anything. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నువ్వు డబ్బు ఉంటే నువ్వు ఏదైనా చేయగలవు అని అర్థం. But what God says is money is the root cause of all evil. అయితే దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తా ఉంది, ధనాశ అనేటువంటిది సమస్తమైన కీడులకు మూలం. Many loved and they went through terrible times. మరి అనేక మంది ఆ యొక్క ధనమును ప్రేమించి ఎంతగానో మరి కష్టపడ్డారు. So we'll see the today lesson about the boy called John Aston. కాబట్టి ఈ రోజు మరి ఒక పాఠం చూద్దాము, జాన్ ఆస్టన్ అనేటువంటి బాలుని యొక్క జీవితం. Picture this. So here we see house is burning. కాబట్టి చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఇల్లు కాలిపోతా ఉంది. This is the house of John Aston. ఇది జాన్ ఆస్టన్ యొక్క గృహం. So one day he heard a very big siren. ఒక దినాన ఒక పెద్ద సైరన్ శబ్దాన్ని విన్నాడు. He thought somewhere else. ఆయన అనుకున్నాడు కదా ఎక్కడి నుంచో శబ్దం వస్తుంది అనుకున్నాడు. But as he woke up, he saw it is just near to his house. అయితే లేచి చూస్తే తన ఇంటికి సమీపంలోనే ఆ సైరన్ శబ్దం వినబడతా ఉంది. Then afterwards he saw that it is not near but it is his own house. దాని తర్వాత గమనించాడు ఏదో ఇంటి దగ్గరలో కాదు కానీ తన సొంత ఇంట్లోనే జరుగుతుందని. So then he started crying, "Mummy, Daddy." అప్పుడు వెంటనే అమ్మ నాన్నని కేకలేయడం ఆరంభించాడు. But they are in the downstairs. వారి కింద మరి ఆ పోర్షన్ లో ఉన్నారు. But he was in the upstairs room. అయితే ఆయన పై గదిలో ఉండినాడు. So as he crying, but because their house is on the fire, మరి ఆ ఇల్లంతా కూడా మంటలు అంటుకున్నాయి కాబట్టి they could not hear anything. ఏమి వాళ్ళకు వినపడలేదు. Anyhow, fire engine came. ఫైర్ ఇంజిన్ వచ్చింది. ఎప్పుడు They broke down the door. మరి కింద ఉన్నటువంటి తలుపును విరగొట్టారు. The moment they broke down the door, మరి ఆ యొక్క తలుపును విరగొట్టిన వెంటనే from inside this big fire came out. లోపల నుంచి పెద్ద మంట బయటకు వచ్చింది. So they could not enter. వారు లోపలికి ప్రవేశించలేకపోయినారు. Then immediately they went to the windows. వెంటనే మరి పక్కనటువంటి మరి కిటికీల దగ్గరికి వెళ్ళాడు. But they broke down the windows, but they could not enter. మరి కిటికీలు కూడా పగలగొట్టారు కానీ వారు లోపలికి వెళ్ళలేకపోయారు. But they heard some sound from the upstairs. అయితే పై నుంచి వాళ్ళు ఒక శబ్దం విన్నారు. That is Mummy, Daddy. They could faintly hear the sound. మరి ఎంతో చాలా చిన్నని శబ్దము, మరి అమ్మా నాన్నని కేకలేసినటువంటి చిన్న శబ్దం విన్నారు. Then the man, fire engine, the fireman, quickly they brought the ladder and climbed up to the upstairs. మరి ఫైర్ ఇంజిన్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వెంటనే మరి నిచ్చెన వేసుకొని పైన ఉన్నటువంటి గదిలోనికి వెళ్ళి ప్రవేశించాడు. Then he wanted to go inside. లోపలికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాడు. But he did not hear any sound. అయితే అక్కడ ఏమీ శబ్దం వినపడలేదు. So again he thought, I'll go. Why to? Because it's so much. Smoke is coming from inside. మరి లోపల నుంచి చాలా పొగ వస్తా ఉంది కాబట్టి So he could not enter in. కాబట్టి లోపలికి So he ప్రవేశించలేకపోయాడు. wanted to go down. కాబట్టి కిందికి But వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాడు. still he faintly heard about Mummy, Daddy. అయితే ఎక్కడి నుంచో దూరంగా మరి అమ్మా నాన్నని కేకలేస్తున్న శబ్దం So వినపడింది. he thought some person is there inside. అప్పుడు అనుకున్నాడు కదా ఎవరో వ్యక్తి లోపల ఉన్నాడు He అనుకున్నాడు. quickly again he climbed and then opened the door and he wanted to go inside. మరి వెంటనే పైకి మరి నిచ్చెన మీదకి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళడానికి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నించాడు. So he opened the door and went inside. ఆ తలుపులు తెరిచి లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు. Then he started crawling. మరి చిన్నగా మరి పాకడం ప్రారంభించాడు. So as he was crawling, ఆ విధంగా ప్రాకుతూ ఉండగా from some corner he heard about the same faint voice. మరి ఒక మూల నుంచి అదే మెల్లని స్వరం వినపడతా ఉంది. So by the time he went there, ఆ సమయం వెళ్ళేసరికి he saw that this little boy was engulfed in the smoke. ఆ చిన్న బాలుడు చూస్తే చుట్టూ కూడా పొగ చేత నింపబడినట్లుగా So గమనించాడు. quickly he bought the blanket and wrapped him
and took him out. వెంటనే ఒక బ్లాంకెట్ తీసుకొని తన చుట్టేసుకొని బయటికి పరిగెత్తుకొని వచ్చాడు. Then he gave it to the other fireman who was standing there. మరి ఎవరైతే అక్కడ నిలబడి ఉన్నారో అక్కడ ఫైర్ ఇంజిన్ వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. Somehow he could save this John. మరి ఏదో ఒక విధంగా జాన్ ను అతడు రక్షించాడు. So John came out, they took him and put him in one of the homes. కాబట్టి ఆ జాన్ తీసుకెళ్లి ఒక ఇంట్లో వాళ్ళు పెట్టారు. Means this orphanage, there they put him. అనాథ పిల్లలు ఉన్నటువంటి స్థలంలో ఆ బిల్లోని పెట్టారు. So he was, because such a beautiful house he was staying, now he has to stay in the orphanage. చూడండి, చాలా చక్కటి ఇంట్లో ఇంత ముందు ఉండేవాడు, ఇప్పుడు అనాథ ఆశ్రమంలో ఉన్నాడు. So he was feeling, from my father, mother, everyone died, I have no one. కాబట్టి ఇప్పుడు తను బాధపడుతూ ఉన్నాడు, మరి నా అమ్మా నాన్న నాకు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరు లేరు అని అనుకున్నాడు. Nobody will care for me. నా గురించి ఇప్పుడు పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. Because in the orphanage you know how they treat the children. చూడండి, మీకు తెలుసు కదా అనాథాశ్రమంలో పిల్లల్ని ఎట్లా చూస్తారో. So he didn't want to stay there. మరి అక్కడే ఉండిపోవాలనుకోలేదు. So one day he ran out from there. మరి అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు బయటికి. Then he was roaming on the streets. దాని తర్వాత ఆయన వీధుల్లో తిరుగులాడుతున్నాడు. And then he was begging for the food. మరి భోజనం కొరకు, ఆహారం కొరకు అతను అడుక్కుండేవాడు. Sometimes he was stealing also. కొన్నిసార్లు దొంగతనం కూడా చేసేవాడు. And when night comes, మరి రాత్రి సమయం వచ్చినప్పుడు then what he was doing, ఏం చేసేవాడంటే he used to go to the park or alley, means wherever there is some place shelter, he used to go and sleep there. ఎక్కడన్నా దగ్గర ఉన్నటువంటి స్థలంలో పార్క్ గాని ఎక్కడన్నా వెళ్ళి అక్కడ పడుకోవడానికి వెళ్ళేవాడు. Because he got this one long coat. మరి తనకు ఒక లాంగ్ పొడవాటి కోట్ ఉంది. So he used to wrap and sleep. దాన్ని అట్లా చుట్టుకొని పడుకునేవాడు. But how many days he will be continuing like that? అయితే ఎంతకాలం అట్లా ఉండగలడు? So one day he thought, I should find some job. మరి అతను ఒక దినాన్ని అనుకున్నాడు కదా, నాకు ఏదో ఒక ఉద్యోగం సంపాదించాలనుకున్నాడు. So he went to the one big house. మరి ఒక పెద్ద ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. And he opened the door. ఆ డోర్ తెరిచాడు. And then he went inside. మరి లోపలికి వెళ్ళాడు. The manager was sitting there. అక్కడ ఉన్నటువంటి మేనేజర్ కూర్చొని ఉన్నాడు. So sir, you have any job that I want to do it? అయ్యా, ఏదైనా పని ఉందా, నేను చేస్తానని చెప్పాడు. Then this manager said, what type of job you want to do it? ఆ మేనేజర్ అన్నాడు కదా, నువ్వు ఎటువంటి పని చేస్తావు? Then he said, any job you give me, I will do it. అప్పుడు ఆ బాలుడు అన్నాడు కదా, నేను ఏ పని చెప్పినా కానీ చేస్తాను అన్నాడు. All right, he said, can you, that is a printing press. మరి అది ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అది. So I am printing the papers, so your duty is to go and sell the or put the papers into the home. కాబట్టి నీ పని ఏంటంటే ఆ యొక్క పేపర్లు తీసుకొని ప్రతి ఇంట్లో కూడా వేయాలని చెప్పాడు. I am going to pay you. నేను దానికి డబ్బులు ఇస్తానని Oh, చెప్పాడు. he was felt very happy. ఆయన ఎంతగానో ఆ బాలుడు సంతోషించాడు. They immediately said, when shall I start doing it, sir? మరి సార్, నేను ఎప్పుడు ఈ పని ఆరంభించాలని అడిగాడు. Tomorrow afternoon by this time you come here. రేపటి మధ్యాహ్నం ఈ సమయానికంతా ఇక్కడికి రా అని చెప్పాడు ఆయన. So he was happy because he at least he has got some job to do and also earn some money. మరి చేయడానికి ఏదో ఒక పని దొరికింది, డబ్బు సంపాదించడానికి అవకాశం దొరికిందని చాలా సంతోషించాడు. Then he started distributing the papers. మరి తర్వాత ఆ యొక్క పేపర్లు అమ్మడం ప్రారంభించాడు. Very posh colony in London. లండన్ లో ఉన్నటువంటి చాలా మరి అధునాతమైనటువంటి కాలనీలో వెళ్ళాడు. So he was gone, whatever address the manager has given, there he was putting the papers. మేనేజర్ ఏ ఇంటికైతే వెళ్ళి ఏమని చెప్పాడో ఆ స్థలానికి అన్నింటికి వెళ్ళి ఆ పేపర్లు ఇచ్చేవాడు. So one day as he was putting a paper, ఒక దినాన ఆ విధంగా పేపర్లు వేస్తున్నప్పుడు a lady came and asked him, what is your name? మరి అక్కడ ఒక స్త్రీ వచ్చి బయటికి మీ పేరేంటని అడిగింది. Then he said, my name is John. తను అన్నాడు కదా, జాన్ అని చెప్పాడు. Where do you stay? నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావని అడిగింది ఆమె. Then he got so much sad. మరి తను ఎంతగానో చాలా బాధపడుతూ He immediately turned and he could not control himself. మరి తను వెనక్కి తిరిగాడు, తను అణుచుకోలేకపోయాడు. Then because she was asking your name and your parents, మరి ఆమె తన పేరును తన తల్లిదండ్రుల గురించి అడుగుతా ఉండింది. so he could not control and ran away from there. కాబట్టి ఆ బాధను తట్టుకోలేక అక్కడ నుంచి ఆయన అక్కడ వెళ్ళిపోయాడు. But next day again he came there. అయితే మరుసటి దినాన మరలా అక్కడికి వచ్చినప్పుడు Then she asked, tell me your where is your parents? మరి చెప్పు, నీ తల్లిదండ్రులు ఎక్కడున్నారు చెప్పు అని అడిగింది ఆమె. Then he said, in the fire accident my house is burnt, my both parents died. అప్పుడు జాన్ చెప్పాడు కదా, ఈ యొక్క మరి అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది, నా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా చనిపోయారని చెప్పాడు. I am only left. నేను మాత్రమే విడిచిపెట్టబడ్డాను. So I have no place to stay. కాబట్టి నేను నివసించడానికి నాకు స్థలం లేదని చెప్పాడు. She is a
doctor's wife. చూడండి, ఆమె ఒక డాక్టర్ వైద్యుని యొక్క భార్య. So all right, I'll going to give you a job. అప్పుడు ఆమె అన్నది కదా, నేను నీకు ఒక పని చెప్తాను, Do you want to do it? నువ్వు దాన్ని చేయాలని ఆశపడుతున్నావా? Then not only I'll give job, నేను నీకు పని ఉద్యోగం ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు, but I'll give shelter also. మరి నువ్వు నివసించడానికి కూడా ఒక స్థలం One చూపిస్తానని nice చెప్పింది. room I'll give. ఒక చిన్న మంచి గదిని ఇస్తాను, You can stay there. అక్కడే ఉండవచ్చు. And then whatever we tell you, you have to do it. కాబట్టి మేము ఏమైతే పని చెప్తామో ఆ పని అంతా చేయాలని చెప్పింది. So he felt very happy. కాబట్టి చాలా సంతోషించాడు జాన్. Yes, madam, I'll do whatever you say. ఆమె నేను చెప్పిందంతా చేస్తానని చెప్పాడు. So all right, she took him inside. లోపలికి తీసుకుని వెళ్ళింది. And then she showed his room. మరి తన గదిని చూపించింది. And then he felt so happy. అతను ఎంతగానో సంతోషించాడు. Immediately as he went to his room, వెంటనే తన గదికి వెళ్ళిన తర్వాత first thing what he has done is he took shower. మరి మొట్టమొదటిగా ఏం చేశాడంటే తన స్నానం చేసుకున్నాడు. Because he was not having any place to go and take shower. ఎందుకనగా మరి తను వెళ్ళి స్నానం చేసుకోవడానికి తనకి ఎక్కడ స్థలం లేకుండా కదా. So he nicely took shower in the warm water. కాబట్టి మంచి వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేసుకున్నాడు. Then this doctor's lady told, మరి అక్కడ మరి వైద్యురాలి భార్య చెప్పింది, see, you have a job. నీకు ఒక పని ఉంది. What you have to do is, నువ్వేం చేయాలి అంటే, see, the patients will be coming to this clinic. మరి యొక్క హాస్పిటల్ కి క్లినిక్ కి పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. So your job is to you go and when the bell rings you should open and invite them and ask them to sit in the living room. మరి నీకు చేయవలసిన పని ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మరి గంట మోగిస్తారో ఆ సమయంలో నువ్వు ఆ తలుపుని తీసి మళ్ళీ అక్కడ కూర్చోవాలి. You invite them inside and ask them to sit. When their turn comes they can go and see the doctor. వాళ్ళని లోపల ఆహ్వానించి కూర్చోమని చెప్పాలి. వాళ్ళు డాక్టర్ చెప్పినప్పుడు లోపలికి పంపించాలి. So that's your job. అది నీ పని అని చెప్పింది. So he put on a nice dress. మంచి వస్త్రాలు వేసుకున్నాడు. See there with the very good pant and also with the shirt. చూడండి, మంచి షర్ట్ ప్యాంట్ వేసుకుని అక్కడ నిలబడ్డాడు. So he felt very happy. చాలా సంతోషించాడు. After a very long time he got a good dress. మరి చాలా దినాల తర్వాత మంచి డ్రెస్ వేసుకున్నాడు ఆయన. So then he was doing his job regularly. మరి క్రమం తప్పకుండా ఆ పని చేస్తూ ఉండినాడు. So as days goes on, మరి దినాలు గడుస్తున్న కొలది and this doctor is having a Bible study on the Sunday afternoon. మరి ఆదివారం మధ్యాహ్నాన ఈ డాక్టర్ బైబిల్ పఠనం తన ఇంట్లో వెళ్ళేవాడు. So many people used to come. అనేక మంది వచ్చేవాళ్ళు. Then they used to attend. వారు అక్కడికి వచ్చి హాజరయ్యేవాళ్ళు. So then John also used to sit afar because his duty is to go and when the bell rings he has to open the door. కాబట్టి అక్కడ కొంచెం దూరంలో కూర్చునేవాడు. ఎందుకనగా ఆ బెల్ మోగించినప్పుడు వెళ్ళి తలుపు తీసి వారిని లోపల ఆహ్వానించాలి. But whatever is going on inside he used to hear. కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అంతా కూడా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తను వినేవాడు మాటలు. So he was hearing the gospel. సువార్తను విన్నాడు. ఆ విధంగా See, Jesus came to save the people from the sinful life. మరి యేసుక్రీస్తు వారు మనుషులను వారి పాపాల నుంచి రక్షించడానికి వచ్చాడు. As many as they received them he gave the power to become the sons of God. మరి తనని ఎందరు అంగీకరించినారో వారిని దేవుని పిల్లలు అవడానికి ఆయనకు అధికారం అనుగ్రహించాడని చెప్పాడు. So like that every Sunday afternoon the doctor was telling about the Lord Jesus Christ. ఆ విధంగా ప్రతి ఆదివారం మధ్యాహ్నము ప్రజలకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి ఆ డాక్టర్ చెప్పేవాడు. So as John 14:1-3 says, మరి యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 1-2-3 వచనాలు చూస్తాము. Let not your heart be troubled, ye believe in God, believe also in me. కాబట్టి మీ హృదయములు కలవరపడనీయకుడి, నా యందు విశ్వాసం ఉంచున్నారు, దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుడి అంటాడు. In my Father's house are many mansions. నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాస స్థలాలు ఉన్నాయి. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. లేని యెడల మీతో చెప్పుదును, మీకు స్థలం సిద్ధపరచ వెలుచున్నాను అంటాడు. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there he may be also. నేను వెళ్ళి మీకు స్థలం సిద్ధపరిచినట్లా నేను ఉండు స్థలంలో మీరు ఉండులాగున మరలా వచ్చి నా యొద్ద నుంటకు మిమ్మల్ని తీసుకొని పోదును. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. మరి దేవుడే తన ప్రధాన దూత శబ్దంతో మరి ఆ బూరతో దేవుడు దిగి వస్తాడని చెప్పాడు. See reference also is there 1 Thessalonians 4:16-17. మొదటి తెస్సలోనికీయులకు 4వ అధ్యాయం 16-17 వచనాల మాటలు ఉన్నాయి. And with the trump of God and the dead in Christ shall rise first. కాబట్టి దేవుని బూరతో వస్తాడు, పరలోకం నుండి దిగి వస్తాడు, అప్పుడు మృతులైన వారు మొదట లేస్తారు. Then we which are alive and remain shall be caught up together with him in the cloud. కాబట్టి ఆ మీద సజీవులమై నిల్చుండు మనము వారితో కూడా ఏకంగా ప్రభువుని
చేరుకోవడానికి ఆకాశ మండలాలకు and so తీసుకుపోబడతాం. shall be ever with the Lord. అప్పుడు మనం ప్రభుతో కూడా సదాకాలం ఉంటాం. Oh, so that's what he was giving the word of God. ఆ విధంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆయన ప్రకటిస్తుండినాడు. And John 14:3, మరి యోహాను సువార్త 14:3 John 14, yeah. John 14, now 1 to the, okay. And if I go and prepare a place for you, I'll come again and receive you unto myself. కాబట్టి నేను వెళ్ళి మీకు స్థలం సిద్ధపరిచినలా నేను ఉండు స్థలంలో మీరు నుండులాగన మరలా వచ్చి నా యొద్దకు నుంటకు మిమ్మల్ని తీసుకుపోతున్నాను. So are you ready to go with him? కాబట్టి నువ్వు ఆయనతో కూడా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? So as the doctor going to answer that question, కాబట్టి ఆ యొక్క ప్రశ్నకు డాక్టర్ జవాబు ఇస్తుండగా the bell rang. మరి అక్కడ బెల్ మోగించబడింది. Immediately John left to open the door. వెంటనే మరి ఆ తలుపు తెరవడానికి జాన్ వెళ్ళిపోయాడు. By the time he came, మళ్ళీ లోపలికి వచ్చేసరికి meeting was over. మరి కూడిక అప్పటికే ముగించబడింది. So he was telling, I have to prepare myself. How I can prepare? కాబట్టి తనలో తను అనుకున్నాడు, నేను కూడా సిద్ధపడాలి, ఎట్లా నేను సిద్ధపడాలి అని అనుకున్నాడు. And if I go and prepare a place for you, I'll come again, he said. కాబట్టి ఆయన అన్నాడు కదా, నేను స్థలం సిద్ధపరచ వెళ్తున్నాను, నేను మరలా వస్తాను అంటున్నాడు. But how can I be ready to go with him? కాబట్టి ఆయనతో పాటు కలిసి వెళ్ళడానికి నేను ఎట్లా సిద్ధపడాలి? But doctor could before he could answer, but bell rang and he went. అయితే డాక్టర్ దానికి జవాబు చెప్పకంటే మునుపుగానే బెల్ మోగించబడింది కాబట్టి బయటికి వెళ్ళాడు, వినలేదు. So night all he was thinking, how can be get prepared myself to go to the heaven? కాబట్టి రాత్రంతా కూడా ఆలోచిస్తున్నాడు, నేను పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే ఎట్లా సిద్ధపడాలి అని. So morning as I get up early, first thing I go to him and ask, how can I be prepared to go to heaven? తను అనుకున్నాడు కదా, నేను ఉదయం లేచిన వెంటనే మొట్టమొదటిసారిగా మరి ఆయన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే ఎట్లా సిద్ధపడాలనే ప్రశ్న అడుగుతాను అనుకున్నాడు. So he was going to meet the doctor. ఆ డాక్టర్ని కలుసుకోవాలనుకున్నాడు. So as he was going, doctor himself came to him. మరి ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తుండగా డాక్టరే ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు. జాన్ అన్న పిలిచాడు. Do you want this house? నీకు ఈ ఇల్లు కావాలని అడిగాడు. He forgot about that question. ఆ ప్రశ్న గురించే మర్చిపోయాడు ఇంకా. Because such a beautiful house he is offering to me. మరి ఇంత మంచి ఇంటిని నాకు ఇస్తాను అంటున్నాడు. I am going to give you this house. It is for everything which is in this house and also all the money which is in this house. మరి నీ ఇల్లును నీకు ఇస్తాను, ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంట్లో ఉన్న డబ్బంతటిని కూడా నీకే చేస్తాను అన్నాడు. So do you want all these things? ఇవన్నీ కూడా నీకు కావాలని అడిగాడు. He was so excited, he forgot about that question and thinking how rich I'll become in a short time. కాబట్టి ఆ మాటలు విన్న వెంటనే ఆ ప్రశ్న అంతా మర్చిపోయి నేను ఇంత డబ్బు వస్తుంది, చాలా ధనవంతుని అయిపోతాననేటువంటి సంతోషంలో మునిగిపోయాడు. He did not think that about because he is offering freely everything. ఉచితంగా ఇవన్నీ ఇస్తా అంటున్నాడు కాబట్టి తను ఏదైతే ప్రశ్న అడగాలనుకున్నాడో అది మర్చిపోయాడు. So he wanted to get ready to go there, but now when doctor offered these things, he forgot about that. ఇప్పుడు పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ఎట్లా సిద్ధపడాలని అడగాలనుకున్నాడు. అయితే డాక్టర్ చెప్పిన మాటలు విని అవన్నీ కూడా మర్చిపోయాడు. He said that Lord is going to come and he is going to take me. కాబట్టి ఆయన అన్నాడు కదా, మరి ప్రభు రానే ఉన్నాడు, నన్ను తీసుకుని ఆయన వెళ్తాడు. So I want to go be with the Lord. నేను ప్రభుతో ఉండడానికి వెళ్తున్నాను అన్నాడు. So when I go, you can take all these things and enjoy. నేను వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఇవన్నీ తీసుకొని నువ్వు చాలా ఆనందించవచ్చు అని చెప్పాడు. So he was so excited that night he was not able to sleep. కాబట్టి తను ఎంతో సంతోషంతో మరి రాత్రంతా కూడా నిద్రపోలేకపోయాడు. But suddenly he started thinking. అయితే మరి అకస్మాత్తుగా ఈ విధంగా ఆలోచించడం ప్రారంభించాడు. He said, if doctor doesn't want all these things, ఒక డాక్టర్ కి ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేనట్లయితే then what for I need? మరి నాకెందుకు అవసరం ఇవన్నీ అనుకున్నాడు. I also don't need. నాకు కూడా ఇవన్నీ అవసరం లేదనుకున్నాడు. Because when he goes, ఎందుకనగా ఆయన వెళ్ళిపోతే he doesn't want all these things. ఇవన్నీ కూడా ఆయనకు అవసరం లేదు. So immediately next morning he went to the doctor. మరి మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు మళ్ళీ. Then he said, అప్పుడు అన్నాడు కదా, I don't want your money or your house or anything. నాకు మీ డబ్బు గాని ఇల్లు గాని ఏది వద్దు నాకు. I want to prepare myself to go to heaven. నేను కూడా పరలోకానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధపడాలని కోరుతున్నాను. Then doctor told him. అప్పుడు డాక్టర్ చెప్పాడు, yes, Lord also will take you also. అవును, దేవుడు నిన్ను కూడా తీసుకుని వెళ్తాడు. But one thing you have to do. అయితే నువ్వు ఒక్క విషయం చేయాలి. What you have to do? ఏం చేయాలి? John 1:12 what he says. మరి యోహాను సువార్త 1:12 ఏం రాయబడింది? Can you repeat please, all of you? అందరూ కలిసి చెప్దాం ఈ మాట.
As many as received him, to them gave power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So that's good. So he said, as many as he received him, to them gave he power to become the sons of God. కాబట్టి 12వ వచనంలో రాయబడింది కదా, తను ఎందరు అంగీకరించారో వారికి అందరికీ తన నామందు విశ్వాసం ఇచ్చిన వారికి దేవుని పిల్లలు అవడానికి ఆయన అధికారం అనుగ్రహించాడు. Even to them that believe on his name. ఆయన యొక్క నామందు విశ్వాసం ఇచ్చిన వారికి. That's how you can prepare yourself and ask the Lord to come into your heart. ఆ విధంగా నువ్వు సిద్ధపడి యేసు ప్రభువుని నీ హృదయంలోకి ఆహ్వానించవచ్చు. He felt so happy. మరి తను ఎంతగానో సంతోషించాడు. Immediately in law said, Lord, come into my heart and make me your child. మరి వెంటనే జాన్ అన్నాడు కదా, ప్రభువా నా హృదయంలోకి రండి, మీ బిడ్డగా నన్ను చేసుకోండి అని అడిగాడు. Then he told to the doctor. దాని తర్వాత డాక్టర్ తో చెప్పాడు, See, I got the Lord, I don't want anything. కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు ప్రభు దొరికాడు కాబట్టి నాకు ఏది వద్దు అని చెప్పాడు. The question is, did you receive the Lord Jesus Christ? కాబట్టి ప్రశ్న ఇప్పుడు ఏంటంటే, మీరు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును మరి స్వీకరించారా? All these 10 days we are going to tell about the Lord Jesus Christ, so that you may not go back as you are, but receive him as the personal savior. ఈ యొక్క 10 దినాలు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని చెప్పబడుతుంది. మీరు ఏ విధంగా VBS కి వచ్చారో మరి అదే విధంగా వెళ్ళిపోకుండా యేసుక్రీస్తు ప్రభువును మీరు స్వీకరించాలి. The main purpose keeping the VBS is that everyone should be saved. ఈ VBS యొక్క ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు అందరూ కూడా రక్షణ పొందాలి. Lord doesn't want even one child to be left behind. మరి ఏ ఒక్కరు కూడా నశించకూడదని యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం. That's why we sang that song, will you be ready when Jesus comes? కాబట్టి మరి ఆయన వచ్చినప్పుడు నువ్వు సిద్ధంగా ఉంటావు అనేటువంటి పాట పాడుకున్నాం కదా. Will you be ready when Jesus comes? Are you truly born again, washed in Jesus' blood? My garments are cleansed, they are whiter than snow. Will you be ready when Jesus comes? So are you ready to receive the Lord Jesus Christ? కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఎదుర్కోవడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? So if you are ready, you can show your hand, we'll pray for you. ఆ విధంగా నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే మీ చేయి చూపిస్తే మేము మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం. How many of you want Lord to be in your heart? కాబట్టి ఎంతమంది మీ హృదయంలో యేసు ప్రభువు కలిగి ఉండాలని కోరుతున్నారు? That's good. Many boys' hands are coming up, but girls are still shy. చాలా మంచిది. మరి చాలా మంది బాయ్స్ అందరూ కూడా చేస్తున్నారు కానీ గర్ల్స్ చాలా సిగ్గుపడుతున్నారు. Don't be afraid or don't be feel shy, because you are asking the Lord to come into your heart. కాబట్టి ఏమాత్రం భయపడకూడదు, సిగ్గుపడకూడదు. ఎందుకనగా మరి ప్రభువును మన హృదయంలోకి రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నాం అంతే. Today ask the Lord to come into your heart. ఈ దినాన యేసు ప్రభువును మీ హృదయంలోకి రమ్మని ఆహ్వానించండి. Lord, as John said, I don't want your money or house or anything. కాబట్టి జాన్ చెప్పినాడు కదా, నీ డబ్బు గాని ఇల్లు గాని నాకు ఏది అక్కర్లేదని చెప్పాడు కదా జాన్. He said, I want to prepare myself to go to heaven. నేను పరలోకానికి వెళ్ళడానికి నన్ను నేను సిద్ధపరచుకోవాలని కోరుతున్నాను చెప్పాడు జాన్. Only thing is you have to give your heart to the Lord. కానీ చేయవలసిన ఒకటే ఒక విషయం అనగా మీ హృదయాన్ని యేసు ప్రభువుకి ఇవ్వాలి. Already he has promised, as many as you receive, to them he gave the power to become the sons of God. ఎందుకనగా ఆయన ఇప్పుడే వాగ్దానం చేశాడు కదా, తన ఎందరు అంగీకరించినారో వారందరికీ కూడా దేవుని పిల్లలు అవడానికి ఆయన అధికారం అనుగ్రహించాడు. God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So God wants to give us everlasting life. కాబట్టి దేవుడు మనకు నిత్య జీవాలను ఇవ్వాలని కోరుతున్నాడు. See, in our colony one person is there, he said, I want to die, I want to jump into the water. కాబట్టి మా కాలనీలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆయన అన్నాడు కదా, మరి నేను చనిపోవాలని కోరుతున్నాను, నేను ఇక నీటిలో మునిగిపోతానని చెప్పాడు. So everyone is, every time he is going to tank బండ్. మరి ఎప్పుడు కూడా ట్యాంక్ బండ్ దగ్గరికి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళేవాడు. Then I said, if you die by suicide, you will become a devil, I said. కాబట్టి నేను చెప్పాను కదా, నువ్వు అట్లా ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోతే నువ్వు ఒక దయ్యం అయిపోతావు అని చెప్పాను. Then I said, only one way is there. అయితే ఒకే ఒక మార్గం ఉందని చెప్పాను. Because he also said like this. ఎందుకంటే ఆయన కూడా ఇదే విధంగా చెప్పాడు. I went to all the temples everywhere, but there is no peace. నేను అనేక రకాల టెంపుల్స్ అన్నిటికి వెళ్ళాను కానీ నాకు సమాధానం లేదని చెప్పాను. Then you said, only one thing you have to do. అయితే నేను చెప్పాను కదా, నువ్వు ఒకే ఒక కార్యం చేయాలి. Lord Jesus, help me. యేసు ప్రభువా నాకు సహాయం చేయండి అని అడిగాను. You don't do anything, just
ask him to, Lord Jesus, help me. మరి నువ్వు ఏం చేయాల్సిన పని లేదు, యేసు ప్రభువా నాకు సహాయం చేయని You అడుగు see చాలు. the wonder what he will do. అప్పుడు ఆయన ఎటువంటి అద్భుతం చేస్తాడో చూడని చెప్పాను. So I told him, but still he's thinking, but we should never, when the opportunity comes, we should see that the gospel should be told to them. కాబట్టి ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆయన ఇంకా నేను ఆలోచిస్తున్నా అని చెప్పాడు. కాబట్టి మనకి ఎప్పుడైతే సువార్త ప్రకటించబడుతుందో మనం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకూడదు. Our duty is to tell them there is a Savior who can save them and give them the eternal life. కాబట్టి నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహించేటువంటి రక్షించేటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని గురించి మనం ఇతరులకు చెప్పాలి. So with that hope we are, because God has given us such a beautiful hope that one day we'll be with him and see him face to face. కాబట్టి ఒక దినాన ఆయన మనం కలుసుకొని ఆయన ముఖాముఖిగా చూస్తామనేటువంటి గొప్ప నిరీక్షణను ప్రభు మనకు ఇచ్చాడు. All of you kneel down please. దయచేసి అందరూ మోకాళ్ళు ఉండండి. So we'll pray. మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. So all of you kneel down దయచేసి మోకాళ్ళు ఉండండి. and ask the Lord to come into your hearts. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువును మీ హృదయంలోకి రమ్మని ఆహ్వానించండి. త్వరగా బాయ్స్ టైం అయిపోయింది కదా, గర్ల్స్ కూడా. So you say, Lord, if you have not received Lord Jesus Christ, today you make a decision. కాబట్టి ఇంతవరకు కూడా మీరు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును Boys. అంగీకరించకుండా స్వీకరించకుండా ఉన్నట్లయితే ఈ దినాన్నే తీర్మానం చేసుకోండి. Don't play. దయచేసి ఎవరు మాట్లాడొద్దు. And it is a solemn time. చాలా గంభీరమైనటువంటి సమయం ఇది. So you make the decision today if you are not done until now. కాబట్టి ఇప్పటి వరకు కూడా అటువంటి తీర్మానం చేసుకోకపోతే ఈ దినమే ఆ తీర్మానం చేసుకోనండి. John felt so happy the moment he received. He said, I don't want your money or house or anything else. కాబట్టి మరి జాన్ చూసినట్లయితే ఎంతగానో సంతోషించి వెంటనే నాకు ఈ డబ్బు ఇల్లు ఏది అక్కర్లేదని చెప్పాడు. Because they are all worthless before the heavenly house. చూడండి, పరలోకంలో ఉన్నటువంటి ఆ నివాసంతో పోలిస్తే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆస్తులు అవన్నీ కూడా మరి నిరుపయోగమైనవి. As we pray, you also pray in your heart. ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసుకోండి మీరు కూడా. The boys, they are fighting their see, student. See, just now we heard, but their old nature has come back again. ఇప్పుడే వాక్యం ఉంటున్నారు, అయినప్పటికీ చూడు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తున్నారు. See, they are fighting, sitting there. So all of you close your eyes and bow down heads. దయచేసి కళ్ళు మూసుకోనండి. Our gracious Lord, we thank you for that story of John. మా ప్రేమగల తండ్రి, మరి జాన్ యొక్క కథను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Thank you, Lord. He was orphan, but thou hast helped him in all the things. ప్రభా, అతను అనాథ అయినప్పటికీ కూడా మీరు అన్ని విషయాల మీద తనకు సహాయపడినందుకు వందనాలు. Thou hast provided shelter to stay and a good place to stay. ప్రభా, తను నివసించడానికి చక్కని స్థలాన్ని చూపించినారు మీరు. And also to do the work. ప్రభా, పని చేయడానికి కూడా మీరు అనుగ్రహించారు. More than that, దానికంటే ఎక్కువగా thou hast saved him and brought him into thy salvation. ప్రభా, అంత మాత్రం కాకుండా రక్షణలోనికి మీరు జాన్ నడిపించారు. When doctor offered money and a home, he said, I don't want your money or home. మరి డాక్టర్ డబ్బును ఆ ఇంటిని ఇవ్వాలని కోరినప్పుడు నాకు డబ్బు అక్కర్లేదని చెప్పాడు. I want the Lord Jesus Christ. నాకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువే కావాలని చెప్పాడు. Same way we pray for our boys and girls here. ప్రభా, అదే విధానంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బాలికలకు ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం. Until now, if they are not Master, ask thee to come into their heart. ఇప్పటి వరకు కూడా వారి హృదయంలో మిమ్మల్ని ఇంకా స్వీకరించకుండా ఉన్నట్లయితే Today they may take the decision to ask the Lord to come into their heart. ప్రభా, ఈ దినమే వారి హృదయంలోకి ఆహ్వానించేటువంటి తీర్మానం వారు చేసుకున్నట్లుగా So that సహాయపడండి. from this place, receiving the salvation, go with the joy. తద్వారా ఈ స్థలంలోంచి రక్షణ పొందిన వారి సంతోషంతో వారి ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళడానికి సహాయం చేయండి. Thank you, Lord, for thy goodness in keeping giving us thy word. ప్రభా, మీరు మీ మంచితనాన్ని మాకు అనుగ్రహించి మీ వాక్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. All these 10 days, thou only help us, guide us to hear the word, and then that we may prepare ourselves to go to heaven. ప్రభా, ఈ 10 దినాలు కూడా మీ యొక్క వాక్యంను స్వీకరించి మేము పరలోకానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధపడడానికి సహాయం చేయండి. Pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. So as we sing one song, we will when we tell you can, I think refreshments there. Refreshment between them. Okay. Oh. 5 minutes because their refreshment is being made ready. So as we sing song, they'll make ready. Then quickly we'll announce that time you can go. ఒక 5 నిమిషాలు అలానే కూర్చోనండి. ఇంకా రిఫ్రెష్మెంట్ అక్కడ అరేంజ్ చేయబడలేదు. 5 నిమిషాల తర్వాత రిఫ్రెష్మెంట్స్ అరేంజ్ చేసిన తర్వాత మిమ్మల్ని
మేము పంపిస్తాం. సాంగ్ నంబర్ 95, 12 గంటలకు 12 శిష్యులతో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు. సాంగ్ నంబర్ 95. బుక్స్ చూడండి, అందరు చాలా మంది బుక్స్ ఉన్నాయి కదా. రేపు మీకు సీట్స్ ఇస్తాము, దాంట్లో అన్ని ట్రై చేస్తాం, అన్ని పాటలు పెట్టి. నవీన్ నీవే 12 గంటలకు 12 శిష్యులతో ప్రభువైన క్రీస్తు యేసు ప్రయాణం చేసెను, సమరయకు వచ్చెను, సమరయకు వచ్చెను, సమరయ శ్రీ వచ్చెను, సంభాషణ చేసేను, సత్యమును గ్రహించెను, జీవజలం త్రాగేను, జన్మించెను కొత్తగా, జనులకు వివరించెను, సమరసి వచ్చెను, సంభాషణ చేసేను, సత్యమును గ్రహించెను, జీవజలం త్రాగేను, జన్మించెను కొత్తగా, జనులకు వివరించెను. 12 గంటలు పడండి, 12 శిష్యులతో ప్రభువైన క్రీస్తు యేసు ప్రయాణం చేసెను, సమరయకు వచ్చెను, సమరయకు వచ్చెను. పాప బాబు రండి, పాప క్షమ అందరికి, పరిపూర్ణ విమోచన, ప్రభు యేసు నామములో ప్రతి ఒక్కరికి ఉచితం, నమ్మి నేడే పొందుడి. పాప బాబు రండి, పాప క్షమ అందరికి, పరిపూర్ణ విమోచన, ప్రభు యేసు నామములో ప్రతి ఒక్కరికి ఉచిత, నమ్మి నేడే పొందుడి. 12 గంటలకు 12 శిష్యులతో ప్రభువైన క్రీస్తు యేసు ప్రయాణం చేసెను, సమరయకు వచ్చెను, సమరయకు వచ్చెను. So what Lord has done, ప్రభు మనకి ఏదైతే చేశాడో, see what he has done. ఆయన ఏం చేశాడు? See, just for one person he went to the Samaria. కాబట్టి ఒక్క వ్యక్తి కొరకే దేవుడు సమరయకి వెళ్తూ వచ్చాడు కదా. Lord is waiting for even one person comes to the Lord Jesus Christ. కాబట్టి ఒక్క వ్యక్తి కొరకే ప్రభు ఎదురు చూస్తా ఉన్నాడు. So that's why the gospel is preached every time. కాబట్టి అందుకనే ప్రతిసారి కూడా సువార్త ప్రకటించబడుతుంది. And this song says he has given it freely. కాబట్టి ఒక పాట చెప్తా ఉంది, అది ఉచితముగా అనుగ్రహింపబడుతుంది. You need not have to do anything. నువ్వేమి చేయనవసరం లేదు. సమరయ స్త్రీ వచ్చాను, సంభాషణ చేశాను, సత్యమును గ్రహించాను. కాబట్టి సమరయ స్త్రీ వచ్చింది, దేవునితో మాట్లాడింది, సత్యాన్ని ఆమె గ్రహించింది. So you heard the truth, now it is left to you. కాబట్టి నువ్వు సత్యాన్ని విన్నావు, ఇక మీరే నిర్ణయం తీసుకోవాలి. So next song we are going to sing 409. 409వ పాట 409. 409. Just wait few minutes, that's all. They are arranging it. 409.
My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. Of course, just now we sang 395, Come Bless the Lord. Some other chorus will sing us. 350. 350. Chorus number 350. Just wait over, right there. Almost they have done. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। దయచేసి బాయ్స్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వండి, గర్ల్స్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి. ఒక నిమిషం. Are you ready, brothers? Shall we send them or wait for some time? చెప్పండి. పంపించుకోండి. పంపించాలనా? ఓకే. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father, we are so grateful to you for this day. Thank you for the presence with us this morning till now. ప్రేమగల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఉదయకాలం నుండి మీరు బాగా కలిగించిన మీ సన్నిధిని బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Thank you for helping us in the main lesson as well as closed lesson. ప్రభు మెయిన్ లెసన్ లోను క్లోజ్ లెసన్ లో మీరు చేసిన సహాయం బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు. Thank you for helping us in individual classes. వ్యక్తిగత క్లాసెస్ లో మీరు చేసిన సహాయం బట్టి మేము సూచిస్తూ We ఉన్నాం. are so grateful to you what you have done for us. మా కొరకు మీరు చేసిన బట్టి మీకు ఎంతో కృతజ్ఞులమై ఉన్నాం Now ప్రభు. children are going back, we commit them into the loving hand. మా బిడ్డలు మా ప్రతికి వెళ్తున్నారు, వారందరూ మీ చేతికి అప్పగిస్తూ ఉన్నాం. Protect them from every harm and danger. ప్రతి ఒక్క కీడు అపాయం నుంచి వారిని భద్రపరచండి. Protect them from this heart of this day. ప్రభు యొక్క ఈ దినము వరకు మీకు ఎంతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Protect them from the heat. ప్రభు యొక్క ఎండ వేడి నుంచి వారిని భద్రపరచండి. We are so thankful to you for the arrangement of refreshment. ప్రభు మాకు అనుగ్రహించిన రిఫ్రెష్మెంట్ బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. And bless it, O Lord. వారిని ఆశీర్వదించండి. Those who have, Lord, voluntarily come out to serve, they also may be abundantly blessed. ఎవరైతే వాలంటీర్గా వచ్చి ప్రభు సేవ చేయడానికి నిలబడ్డారో వారిని బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు, వారిని ఆశీర్వదించండి. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ we pray. యేసుక్రీస్తు వారి నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. Line by line, body. Teachers will help you to, don't get up yourself. Don't get up. Teachers will help you as line by line you can go, so it will be easy, otherwise it will be dumping there. టీచర్స్ మీకు సహాయం చేస్తారు, వెనక మాల నుంచి వెళ్ళాలి. ఒక్కొక్క లైన్లో వరుసగా వాళ్ళు లేపుతారు, మీరు వాళ్ళ మాట విని దయచేసి లైన్లో వెళ్ళండి. As they go, all the Sunday school teachers can come forward. వీళ్ళు వెళ్తుండగా, పిల్లలు వెళ్తుండగా దయచేసి
సండే స్కూల్ ఉపాధ్యాయులు కొంచెం ముందుకు వచ్చి కూర్చోవలసిందిగా ప్రార్థన కొరకే రండి. We will few minutes we will spend time in prayer for this first day of the VBS. కాబట్టి దేవుడు యొక్క VBS ఫస్ట్ డే ప్రభు చేసిన కార్యం బట్టి దేవుని స్తుతిస్తూ రేపటి కొరకే ప్రార్థించిన దాని కొరకే VBS టీచర్స్ ముందుకు రావాలని మనం చేస్తున్నాము. Then only few minutes. కొన్ని నిమిషాలు మాత్రమే మనం ప్రార్థన కలిగి ఉంటాం. So as we are singing, then you can line by line you can go. పాట పాడుతున్నప్పుడు దయచేసి వరుసల్లో లైన్ బై లైన్ వెళ్ళండి. प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. next song 12 1 2 12 పాడు 12 సాంగ్ నెంబర్ 12. నేను నా ఇంటి వారందరూ ప్రభువునే సేవింతుము, నీవును సేవింతువా, నీవును సేవింతువా, నీవును సేవింతువా, నీవును సేవింతువా. ప్రభునే సేవించుట సరికాదని తలచినచో, ప్రభునే సేవించుట సరికాదని తలచినచో, ఎవరిని సేవించుటను నది ఈ దినమే తీర్మానించు. ఎవరిని సేవించుటను నది ఈ దినమే తీర్మానించు. నేను నా ఇంటి వారందరూ ప్రభువునే సేవింతుము, నీవును సేవింతువా, నీవును సేవింతువా, నీవును సేవింతువా, నీవును సేవింతువా. బానిసల మైనా మనలా దేవుడే విడిపించెను, బానిసల మైనా మనలా దేవుడే విడిపించెను. అద్భుతముల మన ఎడలా చేసినది ప్రభువునే సేవింతువా, అద్భుతముల మన ఎడలా చేసినది ప్రభువునే సేవింతువా. నేను నా ఇంటి వారందరూ ప్రభువునే సేవింతుము, నీవును సేవింతువా, నీవును సేవింతువా, నీవును సేవింతువా, నీవును సేవింతువా. మన మార్గములో కాపాడియు
కాపాడియు ప్రభువే నడిపించెను. ప్రభు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదముల చూచి కృతజ్ఞత సేవింతువా. ప్రభు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదముల చూచి సేవింతువా. నేను నా ఇంటి వారందరూ ప్రభునే సేవింతుము. నీవును సేవింతువా, నీవును సేవింతువా, నీవును సేవింతువా, నీవును సేవింతువా. As we are singing one more song, మరొక పాట పాడుతుండగా see, please teachers come forward here, please. దయచేసి ఉపాధ్యాయులు దయచేసి ముందుకు రావాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం. కొంతమంది బ్రదర్స్ కొద్దిగా చైర్లు అంటూ తీసుకోరండి ఇక్కడ. సహోదరులు కొంతమంది చైర్స్ కొంచెం ముందుకు వేయండి. So that they will come and because they can sit in the chairs. దయచేసి వారు వచ్చి ముందు కూర్చుంటారు. అందరికి వస్తుంది అనుకుంటారు. స్తుతులు పాడేదాం యేసు ప్రభునకు సమస్తమిచ్చిన సృష్టికర్తకు స్తుతులు పాడేదాం. యేసు ప్రభునకు సమస్తమిచ్చిన సృష్టికర్తకు మరణమున్ జయించిన యేసు ప్రభువును ఆరాధించి పూజింతుము. రారాజును మరణమున్ జయించిన యేసు ప్రభువును ఆరాధించి పూజింతుము. రారాజును స్తుతులు పాడేదా యేసు ప్రభునకు సమస్తమిచ్చిన సృష్టికర్తకు స్తుతులు పాడేదా యేసు ప్రభునకు సమస్తమిచ్చిన సృష్టికర్తకు. ఇప్పుడు సిస్టర్స్ కొద్దిగా ముందుకు రండి, చైర్స్ కూడా తెచ్చిండ్రు. అయితే అప్పుడు